Okay, all the students. Good morning, everyone. Morning, sir. Okay, uh, some of the numerical questions I taught, I will teach you uh, after I'll finish our course. Some of the remaining numerical questions I'll discuss with you. Okay, if there is a possible. Now today, Unit 5. New unit I'm just going to start here. Under this unit, we have to read three topics generally. The first one is concept of risk and uncertainty. Concept of risk and uncertainty. And another one is attitude towards risk and uncertainty, utility theory and risk aversion. And another topic, information and risk, asymmetric information, adverse selection, signaling, moral hazard, principal agent problem. So under this unit 5, we have to read these topics. And on completion of this unit, its objective is explain the concept of risk and uncertainty, analyze the attitude towards risk and uncertainty, explain the utility theory and the risk aversion, discuss about information and the risk related to the asymmetric information, adverse selection, signaling, moral hazard, and the principal agent problem. So today I'm just going to explain introduction part. Now listen. In the managerial decision making, managers do not know the exact outcome of each possible course of action. You know very well that while you are making any decision, either you are just going to produce goods and services, managers do not know the exact outcome of each possible course of action. For example, the return on the long run investment depends upon the economic conditions in the future, the degree of future competition, consumers' taste, technological advances, the political climate, and many other such factors about which firms have imperfect knowledge. In such cases, we say that the faces risk or uncertainty. Most strategic decisions of the firm are of this type. Actually, while producing goods and services at the time, while running the business organization at the time, managers do not know the exact outcome of each possible course of action. Some of the circumstances will be occurred. For example, the degree of future competition, consumers' taste, technological advances, the political climate. So, in such cases, we say that the faces risk or uncertainty. हेर्नु त एउटा म्यानेजरले एउटा प्रोड्युसरले वस्तुतः सेवा उत्पादन गर्दा अथवा म्यानेजरले आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्दा भोलि भविष्यमा उसले कति उत्पादन गर्दैछ, भोलि भविष्यमा उसको वस्तु बजारमा कति बिक्री हुँदैछ, त्यसका बारेमा उलाई पहिला चाहिँ उसले धेरै possible course of action चाहिँ उसलाई चाहिँ नि का बारेमा उलाई जानकारी नहुन सक्छ. सर यो नयाँ च्याप्टर हो यो युनिट 5 कुन रिस्क एनालाइसिस. यस, रिस्क एनालाइसिस. अब यस्तो अवस्थामा उलाई के समस्या हुन सक्छ त भन्दा भविष्यमा प्रतिस्पर्धीहरू बजारमा कति आउलान् भन्ने कुरा अहिले थाहा हुँदैन. तपाईले व्यवसाय गर्नुभयो, व्यवसाय सुरु गर्नु बर्दघाटमा एकदमै नयाँ खालको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो,
अनि भविष्यमा तपाई कतिजनाले तपाईको जस्तो व्यवसाय गर्न सक्लान् भन्ने कुरा तपाईले अहिले अन्दाजी गर्न सक्नुहुन्न। उपभोक्ताको स्वाद उत्तिकै परिवर्तन हुन्छ। आज तपाईको वस्तुलाई कन्ज्युमरले मन पराछ भने 10 दिनपछि तपाईको वस्तुलाई कन्ज्युमरले मन नपराउन सक्छ। टेक्नोलोजिकल एडभान्सेस तपाईको प्रविधिमा परिवर्तन आउन सक्छ, त प्रविधिमा चाहिँ एडभान्स खालका प्रविधिहरू बजारमा आउन सक्छन्। राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्छ। धेरै प्रकारका तत्त्वहरूले तपाईको चाहिँ नलेजलाई इम्परफेक्ट गराइदिन्छन्, अपूर्ण गराइदिन्छन्। तपाई त्यसप्रति जानकार हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू तपाईसँग ल्याकिङ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले फेस गरेको चाहिँ दुईटा कुरा हो, एउटा रिस्क हो, एउटा अनसर्टेनिटी हो। रिस्क भनेको जोखिम हो, अनसर्टेनिटी भनेको अनिश्चितता हो। Most strategic decisions of the firm are of this type. अब हामी रिस्क भनेको के र अनसर्टेनिटी भनेको के त्यसका बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौं। Concept of risk and uncertainty. What do you mean by risk or what do you mean by uncertainty? Listen. Risk is defined as the chance of loss despite the fact that all possible outcomes and their probability of occurrence are known. Once again, risk is defined as the chance of loss despite the fact that all possible outcomes and their probability of occurrence are known. In general sense, risk is a possible loss or damage. सामान्य अर्थमा जोखिम भनेको सम्भावित चाहिँ तपाईलाई घाटा पनि हो अरे। Higher the possibility of loss, course of action implemented by the firm will be more risky. मानौ क्षतिको सम्भाव्यता बढी भयो भने त्यसो बेलामा course of action implemented by the firm, फर्मले गर्ने क्रियाकलाप will be more risky. बढी जोखिम उठाउनु पर्छ फर्मलाई। किन? तपाई लसको बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईको व्यवसाय लसतिर जानु भनेको अब तपाईलाई बढी जोखिम छ। According to Dominic Salvatore, एकजना अर्थशास्त्री डोमिनिक साल्वाटोरले के भने भन्दा रिस्क refers to a situation, जोखिम एउटा यस्तो अवस्था हो in which there is a more than one possible outcomes to decision and the possibility of each specific outcome is known or can be estimated. जोखिम एउटा त्यस्तो चीज हो तपाईलाई पहिले ज्ञान हुन्छ अरे। जोखिमको बारेमा तपाईलाई पहिले ज्ञान हुन्छ अरे। can be estimated, तपाईले त्यसलाई अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरे। So risk is defined as the chance of loss despite the fact that all the possible outcomes and their probability of occurrence are known. सम्भावित दुर्घटना के हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईलाई जानकार हुन्छ अरे, त्यसलाई भन्छ रिस्क, जोखिम भन्छ। Risk can be measured with the help of various tools. लानुस् त जोखिमलाई चाहिँ धेरै चाहिँ टुल्सहरुले चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ। रिस्क आर इन्स्योरेबल, हेर्नु त जोखिमलाई तपाई बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँनिर तपाईहरुलाई जोडौं, रिस्क पनि दुई खालका हुन्छन्, एउटा इन्स्योरेबल रिस्क हुन्छ, अर्को नन इन्स्योरेबल रिस्क हुन्छ। त्यस्ता जोखिमहरु जसलाई तपाई बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले गाडी किन्नुभयो, कार किन्नुभयो, बाइक किन्नुभयो, स्कुटर किन्नुभयो भने you have to make the insurance. Such type of risk is known as the insurable risk. त्यस्ता जोखिमहरु जसलाई तपाई चाहिँ बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि हुने क्षतिका बारेमा तपाईलाई अहिले अलरेडी यु नो, तपाईलाई थाहा भयो कि मेरो भोलि गाडी बाटोमा दुर्घटना हुन सक्छ, मेरो स्कुटर अथवा मेरो मोटर बाइक अथवा मेरो कार दुर्घटना हुन सक्छ भनेर तपाईले आज बीमा गर्ने हो। Such type of risk is known as a insurable risk.
And another one is non-insurable risk. Non-insurable risk means such type of risk, although you know, but you are not able to make insurance. तपाईलाई थाहा छ भोलि जोखिम हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर तपाई त्यसलाई बिमा गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै उपभोक्ताको फेसनमा आउने कुरा हेर्नु त, उपभोक्ताको रुचिमा स्वादमा आउने परिवर्तनलाई तपाई बिमा गर्न सक्नुहुन्न। आज तपाईले 50 लाखको सामान ल्याएर स्टक गर्नुभयो, हिजोसम्म तपाईको ग्राहकले त्यो वस्तु खरिद गरिरहेको थिए, 81 उनीहरुको जानी स्वभावमा परिवर्तन भयो, 81 उनीहरुको रुचिमा परिवर्तन भयो, अनि उनीहरुले चाहिँ तपाईको अर्को वस्तु खरिद गर्न थाले। अब तपाईले त्यो वस्तुको बिमा गर्न सक्नु भएन। Such type of risk are known as a non-insurable risk. त्यस्ता प्रकारका रिस्कहरुलाई हामी नन इन्स्योरेबल, जसलाई बिमा गर्न सकिन्न। लस त हो नि त, क्षति त हो नि त, तर तपाईले त्यो क्षतिलाई तपाईले बिमा गर्न सक्नुहुन्न। So I have already explained risk can be measured with the help of various tools. Risks are insurable. To engage in betting for a head or tail by tossing a coin is an example of risk-bearing activity. हेर्नु त, जोखिमलाई हामीले एउटा सिक्कालाई हामी टेल र हेडको रूपमा पनि हामी यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौं। तपाईले एउटा सिक्कालाई चाहिँ टसिङ गर्नुभयो भने either head or tail. Similarly, the examination of an already known oil may also be considered an example of risky investment. In risky investment, firms take the probability of success as a base and make a new decisions by implying past experiences. So, it is the common definition of risk. Now, uncertainty. अब अनिश्चितता भनेको के हो त? रिस्क भनेको त हामीले जोखिम भन्यौ। अब अनिश्चितता भनेको के हो? Uncertainty is defined as the situation when outcomes of managerial decision cannot be predicted with absolute accuracy. You are not able to predict It is defined as the situation when outcomes of managerial decisions cannot be predicted with the absolute accuracy. तपाईले अनिश्चितता भनेको जसलाई तपाई एक्युरेट रूपमा तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्न अरे। अघि हामीले अकरेन्सलाई तपाई जान्न सक्नुहुन्छ, भोलि भविष्यमा यो हुन सक्ला भनेर तपाईले बिमा गर्नु भएको थियो भने अब यो अनसर्टेनिटी भनेको अनिश्चिततालाई तपाई चाहिँ अब जानकार गर्न सक्नुहुन्न। According to Dominic Salvatore, अर्थशास्त्री डोमिनिक साल्वाटोरले के भने त भन्दा uncertainty is the case when there is a more than one possible outcome to a decision and where the probability of each specific outcome occurring is not known. भविष्यमा के हुन सक्ला भन्ने कुराको बारेमा जानकारी जो नहुने त्यसलाई भनिन्छ uncertainty, अनिश्चितता। You know very well that it also plays a significant role in a business. यसले पनि व्यवसायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। Uncertainty is uninsurable. अनिश्चिततालाई तपाई बिमा गर्न सक्नुहुन्न। For example, a firm cannot insure for the chance in a taste and the preference of the consumers in the future. अहिले मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, जुन जोखिमलाई तपाई बिमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रिस्क हो, जुन जोखिमलाई तपाई बिमा गर्न सक्नुहुन्न त्यो अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो। एउटा कन्ज्युमरको जन्ने रुचि, एउटा कन्ज्युमरको फेसनमा आउने चेन्ज अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो। In other words, the firm cannot be secured by purchasing the insurance premium in the particular condition.
अब तपाईले त्यसलाई बिमा गर्न पनि सक्नु भएन, त्यसका लागि तपाईले प्रिमियम भुक्तान गर्न पनि सक्नुहुन्न। यस्तो प्रकारको चाहिँ सिचुएसनलाई हामी के भन्ने गर्छौं, द अनसर्टेनिटी भन्ने गर्छौं, अनिश्चितता भन्ने गर्छौं। त यहाँ हामीले बुझ्यौं के त भन्दा रिस्क भनेको त्यस्तो रहेछ जसलाई हामी इन्स्योरेन्स गर्न सक्छौं, जोखिम भनेको जसलाई हामी बिमा गर्न सक्छौं, अनसर्टेनिटी भनेको त्यस्तो चाहिँ रहेछ जसलाई हामी बिमा गर्न सक्दैनौं। So uncertainty is defined as the situation when outcomes of managerial decisions cannot be predicted with the absolute accuracy. Thus, uncertainty occurs in the business, in most of the cases, a firm has to bear uncertainty when there is a lack of information about probability due to lack of past experiences. अनिश्चितता कसरी हुन्छ? तपाईको विगतको तपाईसँग अनुभव भएन, तपाईले व्यवसाय सुरु गर्दा विगतको अनुभव छैन तपाईलाई भने त्यतिबेला अनिश्चितता हुन सक्छ। अनि तपाईलाई कम्प्लिट चाहिँ बजारको बारेमा नलेज भएन भने पनि तपाईले अनिश्चितता चाहिँ बियर गर्न पर्ने हुन्छ। So risk and uncertainty are two separate terms. जोखिम र अनिश्चितता भनेका दुईटा फरक कुराहरू हुन्। However, they are taken as a synonymous in the economics. जे भए पनि यी दुईटै शब्दलाई हामी पर्यायवाची रूपमा पनि लिने गर्छौं। Now, causes of risk and uncertainty. अब के कारणले चाहिँ तपाईको जोखिम हुन्छ र के कारणले तपाईको चाहिँ अनसर्टेनिटी हुन्छ, अनिश्चितता हुन्छ त? The causes of risk and uncertainty are as follows. It is simply not possible to predict consumer behavior or change in production technology with a complete accuracy. It is simply not possible to predict consumers' behavior. सामान्य रूपमा उपभोक्ताको व्यवहारका बारेमा अनुमान गर्नै सकिएन भने पनि तपाईले त्यतिबेला रिस्क अथवा अनसर्टेनिटी देखा पर्न सक्छ। चेन्ज इन प्रोडक्सन टेक्नोलोजी, उत्पादनको प्रविधिमा जब परिवर्तन हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ इच आउटकम अकरिङ इज अननोन, सम्भावित तपाईले प्राप्त गर्ने उपलब्धिका बारेमा पनि तपाई जानकार हुनु भएन भने अब रिस्क पनि र अनसर्टेनिटी देखा पर्न सक्छ। There is no way to estimate potential demand for new probability. If there is no way to estimate potential demand for a new probability, at that time risk and uncertainty will be occurred. Economic environment is uncertain. Sometimes economic environment is uncertain, at the time risk and uncertainty will be occurred. कहिलेकाहीँ आर्थिक चाहिँ वातावरण चाहिँ तपाई चाहिँ अनिश्चित भयो भने त्यस्तो बेलामा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ इकोनोमिक डिप्रेसनमा जाला, कहिलेकाहीँ इकोनोमी तपाईको बुम स्टेजमा जाला, कहिलेकाहीँ इकोनोमी रिसेसनको पिरियडमा जाला। So many individuals are risk avoider and like to avoid risk. हरेक मान्छे जोखिमलाई चाहिँ पन्छाउन चाहन्छ, रिस्क एभोइडर हुन चाहन्छ, जोखिम वहन गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। लाइक टु एभोइड रिस्क, उ रिस्कलाई चाहिँ पन्छाउन चाहन्छ। Now, types of risk. अब जोखिमका प्रकारहरूलाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। Risk can be divided into different categories which are as follows. General risk and special risk. सामान्य जोखिम भनेका के हुन्? विशिष्ट प्रकारका जोखिम भनेका के हुन्? The first one is business risk. Second one is market risk. Third one is inflation risk. Fourth one is interest rate risk. Fifth one is credit risk. And the sixth one is liquidity risk. हेर्नु त, व्यावसायिक जोखिम हुँदो रहेछ, मार्केट चाहिँ तपाईको बजार सम्बन्धी जोखिम हुँदो रहेछ, मुद्रास्फीति इन्फ्लेसन
इकोनोमीमा इन्फ्लेसन भयो भने पनि ठुलो रिस्क हुन्छ. You know very well that inflation means when the price of the commodity will be high, the value of the money will be down. Inflation को अवस्थामा पनि जोखिम हुन्छ व्यवसायलाई, म्यानेजरलाई जोखिम हुन्छ, वस्तु महँगो हुँदै जाने, पैसा सस्तो हुँदै गयो. इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्याज दरको चाहिँ तपाई जोखिम पनि व्यवसायले उठाउनु पर्ने हुन्छ. क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क यहाँलाई थाहा छ, तरलताको जोखिम पनि. So these are the general risks while you are running business. And another one is special risk, cultural risk. सांस्कृतिक जोखिम, संस्कृतिमा आउने परिवर्तन, मान्छेको नेचरमा आउने परिवर्तन, करेन्सी रिस्क, मुद्रामा आउने परिवर्तन, गभर्नमेन्ट पोलिसी रिस्क पनि, सरकारको नीतिमा आउने परिवर्तन पनि भयंकर ठुलो चाहिँ जोखिम हो. And another one is expropriation risk. So these are the general risk and special risk. And another one is causes of risk and uncertainty. I already explained you. Now attitude towards risk and uncertainty. Attitude towards risk and uncertainty. र जोखिम र अनिश्चितता प्रतिको चाहिँ धारणा के हो त? यसलाई हामी युटिलिटी थ्योरी एन्ड रिस्क एभर्सन को रूपमा पनि व्याख्या गर्छौं. अब पहिलो छ पोसिबल रिस्क एटिट्युड्स. Generally higher returns are associated with the higher risk. तपाईलाई थाहा छ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट हामी जनरली भन्छौं नि, जहाँ उच्च जोखिम छ त्यहाँ नाफा पनि उच्च छ. All investment choices require giving up expected returns for higher risk or taking more risk in the expectation of greater expected returns. While you are just going to invest money in business organization, at that time you feel that if there is a high risk, you are getting high profit. If there is a less risk, you are getting less profit. तपाई के सोच्नुहुन्छ त भन्दा व्यवसायमा लगानी गर्दा जति धेरै तपाई चाहिँ लगानी गर्न खोजिरहँदा तपाई के सोच्नुहुन्छ त भन्दा जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मलाई चाहिँ रिटर्न चाहिँ मैले पाउन सक्छु भन्ने हिसाबले तपाई लगानी गर्न खोज्नुहुन्छ. हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, उच्च जोखिम उच्च रिटर्न, कम जोखिम कम रिटर्न भन्ने हुन्छ. Thus any decision will reflect the manager's attitude or preference for risk, and this preference differ substantially among individuals. It is assumed that individuals can associate satisfaction with the money. More money usually means more satisfaction. धेरै पैसा भयो धेरै सन्तुष्टि. Other things remaining the same. Economists use the term utility as a measure of satisfaction. Now there are three possibilities towards risk. तीनवटा चाहिँ सम्भाव्यताहरू देखा पर्छन् अरे जोखिम प्रति. के हुन सक्ला त? एभर्सन टु रिस्क, इन्डिफरेन्स टु रिस्क एन्ड प्रिफरेन्स फर रिस्क. अब केही मान्छेहरू जोखिमलाई चाहिँ मन पराउँछन् हैन. केही मान्छेहरू जोखिमलाई चाहिँ एकदमै मन पराउँछन्, केही मान्छेहरू रिस्कलाई तपाईको चाहिँ पन्छाउन खोज्छन्, अनि केही मान्छेहरू रिस्क प्रति तटस्थ हुन्छन् अरे. तीनवटा कुराहरू हुन्छन्. एभर्सन टु रिस्क भनेको तपाई जोखिमलाई पन्छाउन चाहनुहुन्छ अरे. केही मान्छेहरू केही लगानीकर्ताहरू जोखिमलाई पन्छाउन चाहन्छन्. केही मान्छेहरू जोखिम प्रति तटस्थ हुन्छन्, न्यूट्रल हुन्छन्, रिस्क न्यूट्रल हुन्छन्. एन्ड some of the producer, some of the managers, they love the risk. केही मान्छेहरू रिस्क सिकर हुन्छन्, रिस्क लभर हुन्छन्, जोखिमलाई मन पराउने हुन्छन् अरे. So risk taking characteristics decision makers who prefer risk, risk lover भयो.
रिस्क एभोइडर भनेको सेलेक्ट द रिस्क लेस रिस्की इन्भेस्टमेन्ट, रिस्क सिकर सेलेक्ट द रिस्कर इन्भेस्टमेन्ट. सो हामीले बुझ्यौं कि तीन प्रकारका चाहिँ तपाईको चाहिँ नि रिस्कको चाहिँ नि अवस्था देखा पर्दो रहेछ. एउटा रिस्क एभोइडर हुँदो रहेछ जसलाई हामी रिस्क एभोइडर पनि भन्छौं, अर्को रिस्क लभर हुँदो रहेछ अथवा रिस्क सिकर पनि भन्छौं हामी, अर्को रिस्क न्यूट्रल पनि हुँदो रहेछ. Now another topic, utility theory and risk aversion. Must managers prefer less risky project? धेरै जसो व्यवस्थापकहरू के चाहन्छन् त भन्दा कम जोखिम भएको परियोजना चुज गर्न पाए आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छ. However, some managers may choose a risky project. फेरि केही म्यानेजरहरू के चाहन्छन् त भन्दा एकदमै जोखिम चाहिँ परियोजना सञ्चालन गर्न पाए आफू आफ्नो नाम अग्रपंक्तिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहन्छन्. And some managers are indifferent to risk. अनि केही म्यानेजरहरू जोखिमलाई तटस्थ न्यूट्रलका रूपमा हेर्छन्. हैन, यहाँहरुलाई थाहा छ कुलमान घिसिङ जसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्यत्रो ठूलो चाहिँ लस र त्यस्तै गरेर 18 घण्टा 24 घण्टा लोड सेटिङ हुने, उनले त्यहाँ जोखिम उठाए. उनी रिस्क लभर हुन्. उनले जोखिम उठाए र प्राधिकरणलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो घाटामा गएको प्राधिकरणलाई मुनाफामा पनि ल्याए. त्यो 18 घण्टे लोड सेटिङलाई पनि कम गर्थे. त्यो रिस्क लभर हो. The reason for this is to be found in the principle of diminishing marginal utility of money. The utility theory and the risk aversion shows the relationship between money income and its utility. अब हेर्नुस् त, उपयोगिता भनेको के हो त? सेटिस्फ्याक्सन हो, सन्तुष्टि हो. While you are just going to consume any goods and services, if you are getting satisfaction, that is known as utility. कुनै वस्तु तपाईले कन्ज्युम गर्नुभयो, कुनै वस्तु तपाईले उपभोग गर्नुभयो, त्यहाँबाट तपाईले सन्तुष्टि पाउनुभयो भने त्यो सन्तुष्टिलाई तपाई युटिलिटी भन्नुहुन्छ. अब the utility theory and the risk aversion, उपयोगिताको सिद्धान्त र जोखिम एभोइड, जोखिमलाई तपाई चाहिँ जुन पन्छाउन चाहनुहुन्छ, shows the relationship between money income and its utility. मौद्रिक आम्दानी र यसको उपयोगिताको सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्छ. On the basis of this relationship, यही सम्बन्धको आधारमा we can find managers preference. अब हामीले म्यानेजरको चाहिँ प्रेफरेन्सलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं. के को आधारमा त? युटिलिटी थ्योरी र रिस्क एभर्सनको आधारमा. The soul of risk aversion is the main idea of diminishing marginal utility of money. यसको मेन सोल भनेको, मेन आत्मा भनेको के हो त भन्दा डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी हो. मुद्राको तपाईको घट्दो सीमान्त उपयोगिता, मुद्राको घट्दो सीमान्त उपयोगिता नै यसको तपाईको के हो त? रिस्क एभर्सनको, रिस्क एभोइडरको मेन सोल हो. The concept of diminishing constant and increasing marginality of money can be explained with the help of flowing figure. अब मनी को मार्जिनल युटिलिटी कसरी चाहिँ डिमिनिशिङ हुन्छ त, इन्क्रिजिङ कसरी हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट कसरी हुन्छ, हामी यसलाई चाहिँ फिगरबाट हेर्न सक्छौं. आजलाई हामी यति नै गर्छौं. भोलि मैले यसको फिगरको बारेमा यहाँहरुलाई व्याख्या गर्छु.